Hey guys, very good morning all. Can anyone hear me? Am I audible? I hope you all can hear me. Okay, let us start the today's session as quick as possible without wasting our time. So in the last class, we have been discussed about the basic property of a resistor, and we have been discussed about the basic property of a resistor when it is connected with the inductor. What we have understood, whenever a resistor is connected with the DC source, we saw how this resistor is absorbing the power and how your source is supplying the power. Similarly, when we were discussed about RL circuit, right, whenever an inductor is connected with the DC supply, we saw how the inductor is behaving for DC source. Anyway, since we are lying under, the topic is called steady state analysis. Don't forget, steady state analysis of elements when it is being excited by DC source. ஸோ நம்ம எலிமெண்ட்ஸ்லாம் டிசி சோர்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகும்போது அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். So far we understood the property of resistor and inductor. Now I hope you all have remember in the last class I have been asked you, உங்ககிட்ட நான் என்ன கேட்டிருந்தேன், just take the DC supply once, connect it with let us consider a resistor here. With this, what I have done, I just connect a capacitor. So what my question is, supply voltage, I think I had given the supply voltage as 10 voltage. Let us consider the value of resistance as 1 ohm. And let us take the capacitor value some 2 farad. Now what is the question is, can anyone please answer me, what is the current flow through the circuit, or what is the current flow through the capacitor? What is the current flow through the capacitor? That is what my question. Can anyone please answer my question? If you are able to understand the question properly, already I had given the relation between the voltage and the current in case of capacitor. So just use the relation and find what will be the current through the capacitor when it will be excited by a constant DC voltage source. That is what my question. Can anyone please answer my question? Yes, we know the current through the capacitor can be written as I is equal to C into dV by dt. Since we are traveling along with the DC supply. So when a circuit, when your capacitor is getting excited by DC supply means the applied voltage is always constant with respect to time period T. That is called DC supply. Now since what we have done, the applied voltage from the supply, see there, this is constant 10 voltage. In the case, if you want to know the voltage, current flow through the capacitor, what you need to do, I is equal to C into d by dt, where V is what? Sir, it is constant. In case of DC, the value of voltage is constant, sir, we know. If I differentiate constant with respect to time period, automatically the value of current will become 0 ampere or not? Yes, sir, the value of current will become 0 ampere. Oh my god, what happened here? Sir, yesterday, what we saw, inductor எடுத்துட்டு வந்து நம்ம DC supplyல கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இண்டக்டர் என்னாச்சா, since we know the voltage relation in case of inductor, the relation between voltage and the current is V is equal to L into di by dt. But anyway we are in DC. இப்போ நீங்கள் இண்டக்டர் எடுத்துட்டு வந்து DCல கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா in steady state, since the current in case of DC supply, the value of the current is considered as constant. If I differentiate constant with respect to time period, it will become 0 ampere. So the value of di by dt is 0. If di by dt is 0, then L into 0 will become 0. So from this we can say the value of voltage is 0, sir. What type of voltage it is? Voltage drop across the inductor is 0 voltage. I said
If in any element, if the voltage drop across the inductor element will become 0, then that will be considered as a short circuited element. So what we have understood, inductor will simply become as a short circuit when it will be excited by DC supply. That is what we have understood. இப்போ இங்க கெபாசிட்டர் பாருங்க, இப்போ கெபாசிட்டர் என்ன சார் பண்ணிட்டு இருக்கா, ஒரு கெபாசிட்டர் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம DC சப்ளைல கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா under steady state current flow through the capacitor will become 0 ampere. Wow, it's really beautiful property, right? So what we can say is, what we have understood, voltage வந்து 0 இருந்தது அப்படின்னா that will be treated as a short circuit. Correct sir? Current 0 இருந்தா, if in any element current வந்து 0 இருந்தது அப்படின்னா that element will be treated as, that element அது நம்ம என்ன ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா that is open circuited. So அப்ப இந்த சர்க்யூட் இப்போ நம்ம ரீட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா how it will look like? If I redraw this circuit, it will looks like, one second. If I redraw the circuit, we will have a DC supply, yes sir, and we will have resistor, of course it will be there sir, but capacitor will be open circuited. If the capacitor is open circuited, then tell me, yes sir, current flow through the capacitor is 0 ampere, just now we have understood. Now what my question is, can anyone please tell me what is the current supplied by this 10 voltage source? Current supplied by the 10 voltage source will become 0 ampere sir. That is what my answer. What is your answer? You have to agree with me. My answer is correct. Why sir? Since supply voltage, resistor, 1 ohm resistor, 2 farad capacitor all are connected in series. Yes. What I have been told you, in case of series connection. In series connection, I have been told you that the value of current is always remains same. It remains same at all points. It means from the supply, if I am delivering 1 ampere current, same 1 ampere current will flow through the 1 ohm resistor, same 1 ampere current will enter into the capacitor. Like that, the current will be remain same at all point. That is called a series circuit. For your understanding, here I was considering 1 ampere. But here what happens sir, capacitor is behaving as a open circuit. In open circuit, the value of current is always 0 ampere. You may be thinking, sir, ஏன் 0 ampere current போட்டா open circuit அப்படின்னு சொல்றீங்க? There will be certain reason. I told you we are in the introduction. Slowly, when we are going little bit deep, I will give proof for everything. Why it is, why it is, why it is. Don't worry, just understand the subject first. So, what we have understood finally, the summary. Now, go for summary. Finally, whenever I am connecting the resistor, ஒரு resistor எடுத்துட்டு வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்டான DC சப்ளைல வந்து கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா what will happen? First of all, resistor will be considered as a passive element. Sir, what do you mean by passive element? Passive element அப்படினா என்னன்னா power absorbing element. Simply, right now just remember like that. Later I will teach you the exact definition for active and passive elements, but not now. We are doing reverse engineering sir, first understand. Okay, here for the resistor, இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்னலாம் understand பண்ணிக்கிட்டோம். First of all, resistor பொறுத்த வரைக்கும் current entering point for the resistor. If I will consider current, suppose this is the resistor. Through the resistor, if I will pass some current, this is the resistor. Through the resistor, this is the current entering terminal. இப்போ ரெசிஸ்டர்ல நீங்க கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா for the resistor, current entering point plus leaving point is minus, and let us say the value of resistance is R. இப்போ நம்ம voltage drop, ரெசிஸ்டர்ல drop ஆகிற voltage வந்து let me define it as VR. That is called resistor voltage drop. இது நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? According to, already we saw the relation, right? The voltage drop across the resistor can be written as V is equal to, it is the product of current and resistance. This observation already we have done. This is how we are predicting the voltage drop. அப்ப நம்ம ரெசிஸ்டர்ல இருக்க voltage drop நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா two things we have to learn. One is the value of the resistance தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி அந்த ரெசிஸ்டர் வழியா எவ்வளவு current flow ஆகுது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியணும். If you know these two things, then we can easily figure out the voltage. Similarly, sir, I know the value of voltage and I also know the value of current. Is there any possibility to find out the value of resistance? Yes, it is very simple. Just keep resistance in the right side, pass I to the left hand side such that the ratio between voltage and current. Guys, remember, இங்க நம்ம என்ன பார்த்தோம்? This VR is nothing but the voltage drop across the resistor. That is very important. If you know the voltage drop across the resistor and the current flow through the resistor, we can easily find out the value of the resistance. Yes, this is second thing. Suppose, sir, I know the value of voltage. I also know the value of resistance. Is there any possibility to find out the value of current? Of course, buddy, we can. How? The value of current I can be written as V by R. From this, what we can say? If you know the value of voltage drop across the resistor
and value of the resistance. Just by taking the ratio between these two, you can easily figure out the value of current. That is the next thing. I hope you all have understood. This is first we have observed when we are discussing about the resistor. Next அடுத்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம டிசி சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் டிசி சப்ளை வந்து ஒரே ஒரு பவரை மட்டும்தான் டெலிவரி பண்ணும். அந்த பவருக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ரியல் பவர். Already we have been observed. Beautifully we saw these things. And how will you calculate it? Just by doing the multiplication of voltage and current. It means supply voltage and supply current. The product of supply voltage and supply current will give you the real power delivered by the source. Similarly, for the resistor, there are many ways. First thing what we have understood, product of voltage and current. Directly, if you know the voltage drop across the resistor and current flow through the resistor, just by multiplying these two values you can find out the power. Second case what we saw, it can also be calculated with the help of I square R formula. That is where I stands for what? Current flow through the resistor, or value of the resistor. Similarly, we can also calculate this power with the help of another formula. It is called V square by R. This is what? V stands for voltage across the resistor and R value of the resistance. That's all. So V square by R also will give you the same power. So for the resistor, beautifully you can use three type of relations to calculate the value of power. That is what we saw. Anyway, once you know the power, we can easily calculate the energy also. What is the formula? Energy equal to integral of P into dt. இப்போ கொஸ்டின்ல வந்து என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா, the power absorbed by the resistor is 20 watts. Let us say the power absorbed by the resistor is 20 watt. இப்போ உங்ககிட்ட என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா, find out the total energy consumed by the resistor for the 2 hours அப்படின்னு கேக்குறாங்க. 2 hours அப்படின்னா you should start from 0. 0ல இருந்து first 2 மணி நேரத்துக்கு resistor வந்து எவ்வளவு எனர்ஜி வந்து அப்சர்வ் பண்ணிருக்கா. For that, just what we need to do, just extend this. Power value is already given 20 watts. Right? Integral is 0 to 2 with respect to dt, such that it will become what? 20 is constant, you can take it out. Integral of dt will become t, and the limits are going from 0 to 2. So simply what you can do is, if you know what you will get next. From this 20 into upper limit is 2 minus lower limit is 0. So 2 minus 0 will be 2 will be. It will be what? 40 joules. Or we can say 40 kilowatts, sorry 40 watts hour. 40 joules can also be written as what? See there sir, unit of power is watt. Unit of time period t. Time period எதுல கொடுத்திருக்காங்க? hourல தான கொடுத்திருந்தாங்க. So it can also be defined as watt hour. We can also be defined as watt hour, or we can define it as joule. Both are same only, don't get confused here. So this is how we are calculating the energy also. So finally, we have understood everything about the resistor. This is the summary table for the resistor. Let us understand the properties of inductor. Sir, already what we have understood is, we understood the properties of inductor beautifully. What we have understood? ஒரு இண்டக்டர் எடுத்துட்டு வந்து நீங்க டிசி சப்ளைல கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இண்டக்டர் என்னவா பிஹேவ் ஆகும்? இண்டக்டர் வில் பியூட்டிஃபுல்லி பிஹேவ் லைக் a ஷார்ட் சர்க்யூட். எஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் அஸ் கோ ஹெட். நீங்க எந்த கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணாலும் சரி, இண்டக்டர் ஆல்சோ வில் ஆக்ட் as a passive element. Passive element அப்படின்னா பவர் அப்சர்விங் எலிமெண்ட். எஸ், ஜஸ்ட் அப்சர்வ், லேட்டர் ஐ வில் டிஃபைன் எவ்ரிதிங். ஸோ இப்போ நம்ம இண்டக்டர் வந்து ஒரு passive element அப்படின்னா passive elementக்கு கரண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் பிளஸ் லிவிங் பாயிண்ட் இஸ் மைனஸ். ஸோ the value of the inductance is L. Let us define voltage drop across the inductor is VL. That is in general. அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Voltage drop across the inductor can be written as V is equal to L into di by dt. That things we understood sir already. But அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா, இந்த இண்டக்டர் வந்து நம்ம டிசி வச்சு எக்ஸைட் பண்ணப்ப என்னாச்சு? Let me take the inductor. When the inductor is connected with the DC supply. DC supply கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா the problem arises. What is the problem here? So the problem arises is, sir, DC அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will produce constant current. Yes sir, it will produce constant current. அதே மாதிரி இது ப்ரொடியூஸ் பண்ற வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும். Sir, when voltage and current both are constant, what shall I do in that case sir? If you want to find out the voltage drop, இண்டக்டருக்கு நீங்க வோல்டேஜை ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, see there, what we understood, current is constant in case of DC. If I differentiate constant with respect to time period, it will become 0. So we understood. இண்டக்டர் வந்து ஒரு டிசி சப்ளைல வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா in steady state, mind these things in your keep these things in your mind. நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? We are doing steady state analysis. நம்ம ரைட் சார். இப்போ டிரான்சியன்ட்ல என்ன சார் நடக்கும்? அது தெரியாதுங்க. கொஸ்டினை ரைஸ் பண்ணிட்டே இருங்க திரும்ப திரும்ப. அப்போ டிரான்சியன்ட்ல என்ன ஆகும்? We will see in future.
After upcoming lectures, we will understand the beauty of inductor and capacitor when they are being excited by the DC supply. In transient zone, we will see. Transient na enna future la paathukalam. Okay. Anyway, in steady state, the voltage drop across the inductor will be 0. It will behave as a short circuit. Okay. எப்போ சார் இந்த மாதிரிலாம் ஆகுது, இது எப்போ இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது அப்படின்னா, இண்டக்டர் வந்து நம்ம ஒரு டிசி சப்ளைல கனெக்ட் பண்றோம். அந்த கான்ஸ்டன்டான டிசி வோல்டேஜ், கான்ஸ்டன்டான டிசி கரண்டால தான் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் அரைஸ் ஆகுது. ஜஸ்ட் கீப் திஸ் திங்ஸ். அடுத்தது நம்ம இண்டக்டர்ல என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, இண்டக்டர் நம்ம டிசில கனெக்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங்க் திஸ் இஸ் தி ரிலேஷன். கரண்டோட வேல்யூ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0. எஸ்டர்டே லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருந்தோம். கரண்டோட வேல்யூ 0 ஆகாதுங்க. ஏன்னா இண்டக்டர் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட்டை தான் பிஹேவ் பண்ணும். திஸ் இண்டக்டர் will simply behave like a short circuit. In short circuit, value of current is not equal to 0, value of voltage only 0. அப்ப என்ன ஆகுனா value of voltage will be 0, current is not equal to 0. அப்ப நம்ம ரியல் பவரை கால்குலேட் பண்ணும்போது it is the product of voltage and current தானே. இங்க என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா voltage 0. அப்ப ரியல் பவர் என்ன ஆகும்? So that will be 0. So what we have understood, inductor will never consume what? Real power, sir. Yes, that is what we have understood. Next, we have been calculated energy also for the inductor. What is the formula we saw? Of L I square. That is the standard formula that we have summarized now. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு இதெல்லாமே கரெக்டா. அப்ப நம்ம டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டக்டர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இது வரைக்கும் நீங்க அப்படியே மைண்ட்ல தெளிவா வச்சுக்கணும். இதுக்கப்புறம் ஒரு டிசி சப்ளை நீங்க பார்த்துட்டீங்கனாலே வேற எதுவுமே இல்லை. டிசி சப்ளை இருக்கு, சர்க்யூட்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க, அது கூட இண்டக்டர் இருக்கு அப்படின்னா டைரக்ட்லி கோ டு தி இண்டக்டர், ஷார்ட் சர்க்யூட் தி இண்டக்டர். We know. And you can say, sir, inductor DC supply la connect பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. கண்டிப்பா இண்டக்டர் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட்டா it will behave like a short circuit. So short circuitல என்ன ஆகும் அப்படின்னா voltage 0 ஆயிடும். So power consumption 0, current not equal to 0, so energy is not equal to 0. ஏன்னா energy is depending on the value of current, right? Whereas power is depending on two persons, voltage and current. Voltage is 0 na, so power also become 0. அப்ப இண்டக்டர் வந்து real power consume பண்ணாது. You can observe only energy across the inductor. I hope you are getting me completely. So let us focus. Let us keep our attention with the capacitor now. So once again, for the capacitor also, the thing that we need to keep it in our mind is, for capacitor என்ன ஆகும் அப்படின்னா, whenever we are passing the current through the capacitor, capacitor current entering point plus, leaving point is minus, capacitor is C, and voltage drop across the capacitor. Let me define it as VC. That's all. இப்போ நீங்க ரிலேஷன் எப்படி எழுதுவீங்க? In general, for the capacitor, the relation can be written as I is equal to C into dV by dt. But sir, what we are doing? We are doing steady state analysis. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? Capacitor எடுத்துட்டு போயிட்டு DC ல கனெக்ட் பண்ணா அது என்ன சார் நடக்கும்? That is what my question, right? Yes, anyway we saw the answer. What will happen is, since voltage is constant, எங்க voltage constant இருக்கும்? DC ல constant இருக்கும். அப்போ ஒரு constant voltage நம்ம differentiate பண்ணோம் with respect to time அப்படின்னா automatically it will become 0. Yes, so the value of current will become 0 ampere. So that is what we have understood. Okay, sir. The value of current will become 0. Oh, sorry guys. So the value of current will become 0 ampere. So from this what we have understood, what I have understood is, if current is 0, let us calculate the power for the capacitor. Sir, I am estimating real power. Don't forget. Real power is the product of voltage and the current. Yes, sir, exactly, that is true. But we have understood one thing. What we have understood? Sir, current will be 0 அப்படினா capacitor என்ன ஆக்ட் ஆகும் அப்படினா it will behave as a open circuit. We are 100% correct. Capacitor வந்து open circuit தான் behave ஆகும். அப்ப capacitor வந்து open circuit ஆயிடுச்சு அப்படினா in case of open circuit, what is 0? Current is 0. Current is 0 ampere, sir. What about voltage? Voltage drop across the capacitor is not equal to 0, sir. In open circuit, voltage is not equal to 0, only current is equal to 0. So that is the beautiful behavior of the capacitor. Let us apply these things here. So when I am estimating the power, real power consumed by the capacitor, since voltage may be not equal to 0, but current is 0, no? So what is the real power? 0 watt. So what we have understood from this, capacitor also will never consume real power. So the real power consumed by the capacitor is always 0 watts. Let us check out. What about energy, sir? If you want to calculate the energy, let us see. So the energy formula E is equal to, once again, integral of P into dt. That is the formula that we know. Yes, sir. So integral of, what is the value of P? P is the product of voltage into current with respect to time period dt. Let us extend. Now we know, since we are in capacitor, current through the capacitor can be written as I is equal to C into dV by dt. Let us substitute V into
I will be replaced by C into dV by dt into, there will be one more dt. Yes, substitute this dt here. dt getting cancelled out. So it will become integral of V into C into dV. Anyway, this C is constant, right? So you can take it out. Integral of V with respect to dV. What you will get? It will become V square by 2, sir. So what we have understood, sir, the energy stored or the energy absorbed by the capacitor is completely depending on the value of capacitance and voltage drop across the capacitor. Sir, we got the happy news here. What is the happy news, sir? First thing என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா capacitor real power கன்சியூம் பண்ணாதுன்ட்டு ஒரு ஷாக் நியூஸ் இங்க வந்துச்சு. அடுத்து பார்த்தா அப்ப கெபாசிட்டர்ல எனர்ஜி இருக்காதா, பவர் தான் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணா எனர்ஜி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ. எப்படி இந்த கான்ட்ரோவர்சி இங்க வருது? தி ப்ராப்ளம் இஸ் when I was catching the power calculate பண்ணும்போது பவர் சிம்பிளி calculated by with the help of the product of voltage and current. இங்க ப்ராப்ளம் என்னன்னா கரண்ட் ஜீரோ ஆயிட்டதால டைரக்டா வந்து பவர் வந்து ஜீரோ ஆயிட்டு in case of capacitor. ஆனா எனர்ஜி வந்து கரண்ட் டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது. எனர்ஜி யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு? எனர்ஜி can be written as of CV square. Sir, energy is depending on the value of voltage. It is not depending on the value of current. Capacitor தான் voltage zero ஆகலையே. So we can simply say energy absorbed by the capacitor in DC is not equal to zero. But this capacitor will never consume real power. அப்படி டவுட் வந்துட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு, சார் அப்போ என்னதான் கன்சியூம் பண்ணும், எந்த பவரை தான் அது கன்சியூம் பண்ணும் தெரியலையே. We will see in future. Okay. So summary is over. Finally, what we have understood. Now we know. First of all, capacitor is considered as a passive element. I forgot to tell this one, make these notes. For a passive element means power absorbing element. Power absorbing element. Passive element அப்படினா power absorbing element அப்படினா மீனிங் என்னன்னா, சார் இங்க தான் பவர் ஜீரோ ஆயிடுச்சு, அப்புறம் எப்படி நீங்க பவர் அப்சர்விங் சொல்றீங்க? There will be some other kind of power is there. Some வேற different power இருக்கு. அதை பத்தி நம்ம ஃபியூச்சர்ல பேசிக்கலாமே. இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. It's a passive element. Passive element க்கு current entering point plus leaving point is minus. First conclusion is over. And we know how to calculate the current through the capacitor with the help of I is equal to C into dV by dt. Capacitor நம்ம DCல கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கரண்டோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆயிடும், வோல்டேஜோட வேல்யூ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ. ரியல் பவர் வந்து கண்டிப்பா கெபாசிட்டர் கன்சியூம் பண்ணாது, பட் எனர்ஜி வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் with the help of CV square. So these are all the summary table of the capacitor. So finally we have understood the property of resistor, inductor, capacitor when they were beautifully excited by what? DC supply. DC supply ல கனெக்ட் பண்ணும்போது இதுதான் நடக்கும், inductor, capacitor, resistor க்கு. Let us do our analysis. இப்போ summary over. இப்போ நம்ம திரும்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்மளோட அனாலிசிஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போறோம். என்ன சார் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போறோம்? Again, let us take the resistor. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்னா 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டோம், அதுக்கப்புறம் ரெசிஸ்டர் பிளஸ் இண்டக்டர், அதுக்கப்புறம் ரெசிஸ்டர் பிளஸ் கெபாசிட்டர், அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா once again let me take resistor, let us extend our analysis. இப்போ இந்த ரெசிஸ்டர்ல வேற என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணணும்? Let us see. Once again, last case இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா I was taking only one resistor. Now let us consider two resistor. இப்போ நம்ம ரெண்டு ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கலாம். Let us say first value is 2 ohm, second value also 2 ohm. Understand everything properly. And it is நம்ம இதை யார் கூட கனெக்ட் பண்ண போறோம்? DC supply. Yes sir. So that is the representation of DC battery. நம்ம சப்ளைக்கு வந்து this is positive plate, this is negative plate. குட்டியா இருக்கு இல்லையா லைன்? இப்போ நீங்க பேட்டரியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைன் குட்டியா இருக்கும், அது வந்து நெகட்டிவ் பிளேட். பேட்டரியில பெரிய லைன் வந்து பாசிட்டிவ் பிளேட். ஓகே, அடுத்து என்ன ஆகுனா சின்ஸ் இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா it will act as a source அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். It will acting as a source. நமக்கு என்ன தெரியும்? Source means it will going to deliver the power. இங்க நான் தான் இதை டிசைட் பண்ண போறேன். It will deliver the power. Power delivery அப்படின்னா current direction உங்களால சூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது என்னோட கான்ஃபிடென்ட். Can you please tell me what will be the current direction? ஒரு எலிமெண்ட் வந்து பவரை டெலிவரி பண்ணுது அப்படின்னா அந்த எலிமெண்ட்ல கரண்டோட டைரக்ஷன் எப்படி நீங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவீங்க? சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் மீ டிஃபைன் ஹியர். ஒரு எலிமெண்ட்ல இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் போட்டிருக்காங்க, அந்த உங்ககிட்ட என்ன டேட்டா கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த எலிமெண்ட் வந்து பவரை டெலிவரி பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு டேட்டாவை கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் நீங்க ஈஸியா என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா if an element is delivering the power, then for that element current entering point must be minus, current leaving point must be plus. For what? The person who is delivering the power. Okay sir, suppose நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா இந்த பேட்டரி வந்து சம்டைம்ஸ் பவர் அப்சர்வும் பண்ணும். இன்கேஸ் அதை நம்ம ஃபியூச்சர்ல பார்க்கலாம். பேட்டரியோட போலாரிட்டி எப்பயுமே இதுதான் பிளஸ் இதுதான் மைனஸ், இதை கொடுத்துட்டாங்க. பட் கொஸ்டின்ல வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த எலிமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பவர் வந்து டெலிவரி பண்ணுது சார், பவர் அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா திஸ் எலிமெண்ட் இஸ் அப்சர்விங் தி பவர். பவர் அப்சர்வ் பண்ணுதா? இப்போ உங்ககிட்ட என்ன கேட்கறாங்கன்னா கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ தி கரண்ட் டைரக்ஷன் அப்படின்னு கேட்கறாங்க.
இந்த element power absorb பண்ணுது அப்படின்னா whenever if an element is absorbing the power then current entering point will be plus, current leaving point will be minus. That is the direction. So that is the difference between power delivering element and power absorbing element. Guys, each and everything இங்க நான் என்னென்னலாம் கன்க்ளூட் பண்றேனோ அதை கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா I already told you you can crack all questions in electrical machines, power system, analog electronics, power electronics, wherever, measurements especially. அதே மாதிரி electromagnetic theory. எல்லா இடத்துலயுமே almost our majority of the subject is directly depends on the basics of circuit theory. If you are very strong here, then definitely you can get above 60% in your exam. மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. Let us continue. Okay sir, now we have understood the difference between delivery and absorb. Coming back to the lecture, இப்போ நான் இங்க என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா this element is delivering the power. If this element is delivering the power, then what shall we do? Let us see. If this element is delivering the power, 1 minute guys, yes. Sir, power delivery பண்ணனும்னா current direction எப்படி find பண்ணுவீங்க? Current entering point will be minus, current leaving point will be plus when the element is delivering the power. But we also know resistor is a what? Sir, resistor is a passive element, correct? அப்ப resistor passive element அப்படினா இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்னா சோர்ஸ்ல இருந்து current எப்படி போகுது அப்படிங்கிறது தெரியும். This is the direction of the current. It is keep on going beautifully. Just love the subject. Okay sir, resistor அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? Current entering point will be plus, leaving point is minus for the resistor. Similarly, அப்ப current எப்படி வருது? Current இப்படி தான் வருது. First resistorக்கு நம்ம polarity போட்டாச்சு. Second resistorக்கு this is the current entering point, this is the current leaving point. Again current will come, will again it is எந்த இடத்துல கரண்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அதே இடத்துல வந்து டெர்மினேட் ஆயிடும். தட் இஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் கரண்ட். யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். கரண்ட் வந்து எப்பயுமே எங்க ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா லூப்ல தான் ஃப்ளோ ஆகும். அப்படின்னா சப்போஸ் இங்க இருந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த கம்ப்ளீட் பாயிண்ட் ரைட் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு திரும்ப எங்க வந்துடும் அப்படின்னா எங்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சோ அங்கேயே வந்துடும். சப்போஸ் சார் இப்படி கிடையாது, பிரேக் ஆயிருக்கு, இங்க வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் கரண்ட்டை, இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க வந்துட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பிரேக் ஆயிட்டு, அப்போ இந்த கேஸ்ல என்ன சார் பண்றது? அந்த கேஸ்ல நீங்க கரண்டோட வேல்யூ வந்து 0 ஆம்பியர்னு போடணும். இந்த இடத்துல பிரேக் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ ஆயிருக்கு சார், இப்படி இருக்கு, ஆனா நடுவில் வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட் ஆயிருக்கு சார். அப்ப என்ன சார் பண்றது? அந்த கேஸ்ல கரண்ட் 0. ஏன் சார்? ஏன் அப்படின்னா கரண்ட் எங்க ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா க்ளோஸ்டு லூப்ல. இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கெப்பாசிட்டரை பார்த்தோம், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நான் வந்து டிசி சப்ளை பிளஸ் ரெசிஸ்டரை போட்டுட்டு கெப்பாசிட்டர் வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட்னு பார்த்தோம். நம்ம வேற சில ரீசன்ஸ் வச்சு நம்ம கரண்ட் வந்து 0 ஆம்பியர்னு சொன்னோம். தி ஒன் மோர் ரீசன் இஸ் வாட்? திஸ் லூப் இஸ் வாட்? நாட் க்ளோஸ்டு. கரண்ட் எங்க ஃப்ளோ ஆகும்? க்ளோஸ்டு லூப்ல மட்டும்தான். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் இங்க இருந்து வெளியில வந்தாலும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியாது, இந்த இடத்துல கரண்டால ஃப்ளோ ஆக முடியாது, ஏன்னா இது ஓப்பன்ல இருக்கு, பிரேக் பாயிண்ட். அப்போ கரண்ட் எப்படி ரிட்டர்ன் ஆகும்? இங்க இருந்து வெளியில கரண்ட் எப்பயுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்கேயே வந்துடும். தட் இஸ் தி பியூட்டிஃபுல் நேச்சர் ஆஃப் தி கரண்ட். ஸோ இப்போ நடுவில் ஏதாச்சும் பிரேக் இருந்தது அப்படின்னா அந்த லைன்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது, அதுல கரண்ட் வந்து 0 ஆம்பியர் ஆகிடும். தட்ஸ் ஆல். ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு கன்க்ளூட் ஹியர். ஸோ தி கன்க்ளூஷன் இஸ், அப்போ இங்க நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து எப்பயுமே க்ளோஸ் லூப்ல தான் வந்து ஃப்ளோ ஆகும், எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கேயே வந்துடும். ஓகே சார், தட் வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? லெட் அஸ் டேக் தி வேல்யூ ஆஃப் தி சப்ளை வோல்டேஜஸ். லெட் அஸ் கன்சிடர் சம் 12 வோல்டேஜ். எஸ் சார். இப்போ நம்ம 12 வோல்டேஜ் வச்சுக்கிட்டு ஃபர்தரா எப்படி மூவ் பண்ண போறோம்? லெட் அஸ் see. இப்போ என்னோட क्वेश्चन என்ன அப்படின்னா இந்த சர்க்யூட்ல வந்து டோட்டலா எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன். Can anyone please help me out? If you want to know the value of current flow into the circuit, என்ன பண்ணுவீங்க? How will you figure out the current flow in the circuit? Just do it. Think it by yourself. I just want to know the value of current flow. Yes sir. How will you do that one? That is very simple. Let me teach you. Anyway, you can try. You can take your time. You can try it by yourself. I'm just taking a few minutes to rub these things. Yes. So now what I'm going to do, my work is once again coming back. Okay sir, let us calculate the current. To calculate the current, there are many ways. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து மொத்தமா எவ்வளவு கரண்ட் வெளியில போகுது உங்களுக்கு தெரியணும்னா கைஸ் மார்க் மை வேர்ட். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க இந்த சோர்ஸ் எவ்வளவு கரண்ட் டெலிவரி பண்ணுது அப்படின்னு கேட்கறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு நோ தி டோட்டல் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸ் லா டிவைடட் பை டோட்டல் லோட் வேல்யூ. யூ ஹாவ் டு சப்மிட் தி டோட்டல் லோட் வேல்யூ. ஸோ I is equal to V by R. என்ன சார் திடீர்னு ஓம்ஸ்ல எல்லாம் பேசுறீங்க, இதெல்லாம் நீங்க சொல்லவே இல்லையே. ஆமா சொல்லலதான், வெயிட் பண்ணுங்க, நான் சொல்றேன் ஃபியூச்சர்ல பாத்துக்கலாம், கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சப்ஜெக்ட். Knowing the names are not important, sir. You have to understand the subject. That's very important. At last, definitely you will love the subject. I know, but you need to be passionate. That's all. Let us continue. Sir, அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இப்ப டோட்டல் கரண்ட் வந்து வேணும். இந்த சோர்ஸ் வந்து எவ்வளவு கரண்ட் டெலிவரி பண்ணுது நமக்கு தெரியணும்னா சோர்ஸோட டோட்டல் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை டோட்டல் லோட் that were connected along with the circuit. இந்த சர்க்யூட்ல டோட்டலா எவ்வளவு கனெக்ட் ஆயிருக்கு நமக்கு அது தெரியணும். லோடு
லோட் எவ்வளவு கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரு 2 ohm இருக்கு, இங்க ஒரு 2 ohm இருக்கு. இப்போ நான் உங்ககிட்ட என்ன கேக்குறேன் அப்படின்னா இந்த சர்க்யூட் வந்து சீரியஸ் கனெக்ஷனா இல்ல parallel கனெக்ஷன்ல இருக்கான்னு கேக்குறேன். என்னோட क्वेश्चन whether it is serious connection or parallel connection. இது எப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க? ஜஸ்ட் ஒரு சர்க்யூட்டை பார்த்த உடனே சொல்லிட முடியுமா இல்ல அதுல ஏதாச்சும் நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணணுமா? பார்த்த உடனே சொல்லிட முடியும் யாரெல்லாம் சொல்றீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் நான் ஒரு ஆன்சர் சொல்றேன். நீங்க சொல்றது தப்பு. You may be கண்டிப்பா உங்களால சொல்ல முடியும், பட் little bit of passion should be required here. ஏன்னா இந்த இடத்துல சர்க்யூட் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாவே தெரியுது, நீங்க பார்த்த உடனே சீரியஸ்னு சொல்லிடுவீங்க. பட் எல்லா இடத்துலயும் உங்களால அப்படி கெஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு சில இடத்துல வந்து போர்ஷன் வந்து சீல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அப்ப என்ன சார் பண்ணணும்? ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும்னா சீரியஸ் சர்க்யூட்ல கரண்ட் வந்து எல்லா பாயிண்ட்லயுமே சேமா இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? எஸ், அதை நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கணும். எப்படி சார் செக் பண்ணி பார்க்கறது? ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, சோர்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கரண்ட் ஃப்ளோ அப்படியே கரண்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகுதோ அந்த கரண்டோட டைரக்ஷன் அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிட்டே போங்க. கரண்ட் பின்னாடியே நீங்க ஓடணும். கரண்ட் எங்கேயாச்சும் டிவைட் ஆகுதா இல்ல அப்படியே கரண்ட் ஒரே லைன்ல மட்டும் தான் போதான்னு பார்க்கணும். கரண்ட் ஒரே ஒரு லைன்ல மட்டும் தான் போயிட்டு இருக்கீங்க, வேற எங்கேயுமே ஃப்ளோ ஆகல. am I right சார்? ஜஸ்ட் கரண்ட் இங்க இருந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது, இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது, இப்படி போகுது, இப்படி போகுது, இப்படி போகுது. see there is only one complete circle. கரெக்டா? ஒரே ஒரு சர்க்கிள் மட்டும் வருது அப்படின்னா that is serious connection சார். வேற எங்கேயுமே கரண்ட் டிவைட் ஆகல. அப்ப இந்த சர்க்யூட் வந்து சீரியஸ் சர்க்யூட் தான். ஒரு சீரியஸ் சர்க்யூட்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா லோடோட வேல்யூ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா சீரியஸ் சர்க்யூட் சார். when two resistors are connected in series, when two resistors are connected in series, இந்த மாதிரி டூ ரெசிஸ்டர்ஸ் சீரியஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதோட டோட்டல் வேல்யூ மொத்தமா இதை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரியஸ்ல வந்துச்சுன்னா நீங்க எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம் மொத்தமா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப 2 + 2 will become 4 ohm. அப்ப இந்த 2 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் 2 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணி டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப டோட்டல் எவ்வளவு சார்? 4. டோட்டல் வோல்டேஜ் எவ்வளவு? 12. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா சோர்ஸ்ல இருந்து டோட்டலா எவ்வளவு லோட் இருக்குன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. when two resistors are connected in series you can directly sum up. அவங்கள அப்படியே நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். once you find out these two you can calculate the total current. இப்போ total current எவ்வளவு வரும்? 12/4 it will become 3 amperes sir. happily you can calculate it. so what we have understood, இப்போ ஒரு சர்க்யூட்ல இப்போ DC சப்ளை கூட வந்து நம்ம இப்போ 2 ரெசிஸ்டர் 3 ரெசிஸ்டர் வந்து சீரியஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ தெரியும், சப்ளை வோல்டேஜ் தெரியும். I would like to know the total current. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் total supply voltage divided by total load value, with that will give you the value of total current. Understand the basics sir, I know how to teach you, just observe me carefully. okay sir, it is over. suppose இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா கரண்டோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியுது சார். I know the value of current, சப்ளைல இருந்து எவ்வளவு கரண்ட் போகுது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். but I would like to know the value of individual voltage drop. ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர்லயும் வந்து எவ்வளவு வோல்டேஜ் வந்து டிராப் ஆகுது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும். that is what my problem. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? if you want to know the value, right, 1 minute guys. so if you want to, இப்போ இதுதான் வந்து சப்ளை. இப்போ இந்த சப்ளைல இருந்து எவ்வளவு இண்டிவிஜுவலா எவ்வளவு வோல்டேஜ் வந்து ஷேர் ஆயிருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும்னா let me call. இதுல வர டிராப் வோல்டேஜ் வந்து நம்ம V1 வச்சுக்கலாம், இல்ல V2 வச்சுக்கலாம். இது எப்படி சார் கால்குலேட் பண்றது? கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. கரண்ட் எவ்வளோ 3 ஆம்பியர் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க. இப்போ வோல்டேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? let us see according to Ohm's law, right? okay sir, I am using Ohm's law here. let me define V is equal to I into R. இதை டிஃபைன் பண்ணது Ohm's தான். எனிவே அதை நான் ஃபியூச்சர்ல பேசுறேன். ஓகேவா? ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸா வந்து நம்ம வோல்டேஜை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா we need to know two things. one is current flow through the resistor, another one is value of the resistance. it's very simple. அப்ப V is equal to V1. this is the voltage drop across the resistor. அப்ப V1 equal to current flow எவ்வளவு flow ஆயிட்டு இருக்கு சார்? 3 ampere into what is the value of resistance? resistance 2 ohm. yes, அதோட value 2 sir. so 3 into 2 will become 6 voltage. I know some of you guys are deviation, mind வந்து deviate ஆயிட்டு இருக்கா. some people are sleeping. please wake up. you are in the beautiful subject. you need to be patient for sometimes. so keep your attention. எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இந்த சர்க்யூட் பிஹேவ் ஆகுதுன்றதை அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருங்க. in future automatically you will fall in love, okay, with this subject. let's continue. yes sir, we have been calculated the value of voltage drop across the resistor R1. yes sir. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தெரியும்னா சீரியஸ்ல வந்து கரண்ட் வந்து சேம். இப்போ 3 ஆம்பியர் இங்க இருந்து வருதுன்னா அதே 3 ஆம்பியர் தான் இங்க போகும், அதே 3 ஆம்பியர் தான் இங்க போகும், அதே 3 ஆம்பியர் தானே இந்த ரெசிஸ்டர் உள்ள என்டர் ஆகும். இப்போ சொல்லுங்க செகண்ட் ரெசிஸ்டர்ல வோல்டேஜ் டிராப் எவ்வளவு? அதை நான் V2 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். செகண்ட் ரெசிஸ்டர்ல இருக்க வோல்டேஜ் டிராப் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா once again it is the product of what? current into resistance. can you please tell me the value of current flow through the second resistor? செகண்ட் ரெசிஸ்டர்லயும் 3 ஆம்பியர் தான் சார் போகுது. அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 2 சார். அப்ப 3 into 2 எவ்வளோ? 6 voltage. so what is value of V2? that is 6 voltage sir. from this what we have understood sir? நான் உங்ககிட்ட நேத்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? சப்ளைல நீங்க எவ்வளவு வோல்டேஜ் கொடுக்குறீங்களோ சப்ளை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ இங்க நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்னா this is called voltage source. am I right sir? yes.
வோல்டேஜ் சோர்ஸோட வோல்டேஜ் வந்து எப்பயுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். அந்த கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லோடுக்கு வந்து ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். am I right? yes, I have been told you. இப்போ நீங்க க்ளோஸா அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா V1 ஓட வேல்யூ 6 வோல்டேஜ், V2 ஓட வேல்யூ வந்து 6 வோல்டேஜ் தான். இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, சோர்ஸ் வந்து மொத்தமா வந்து 12 வோல்டேஜ் வந்து சப்ளை பண்ணிருக்கு. am I right sir? The total voltage supplied by the source is 12. Exactly, that is true. அப்போ what is the load voltage? Source voltage 12 voltage sir. V1 ல எவ்வளவு வோல்டேஜ், ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டர் வந்து எவ்வளவு வோல்டேஜ் அப்சர்வ் பண்ணிருக்குன்னா 6 வோல்டேஜ், செகண்ட் ரெசிஸ்டர் 6 வோல்டேஜ். ஓகே, இப்போ ரெசிஸ்டர் எல்லாமே லோடு தானே. ரெசிஸ்டர் 1, ரெசிஸ்டர் 2 both are considered as load. This is source. இப்போ இங்க எத்தனை சோர்ஸ் இருக்கு? only one source. So source ஓட total voltage 12. Load ஓட total voltage எவ்வளோ? First load voltage 6, second load voltage 6, total voltage 12 only. So what is the conclusion? சோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ வோல்டேஜ் சப்ளை பண்ணிச்சோ அதே வோல்டேஜ் தான் லோட் வந்து கன்சியூம் பண்ணியிருக்கா. am I right சார்? அப்போ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் உங்ககிட்ட, ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸை நீங்கள் சர்க்யூட்டில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா வோல்டேஜ் சோர்ஸ் சப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜும் லோட்ஸில் ஷேர் ஆகிற வோல்டேஜும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். இதை யார் டிஃபைன் பண்ணான்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? கிரிச்சாஃப் வோல்டேஜ் லா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ரூல் நம்ம படிச்சிருப்போம். வெரி வில் see in later, right? ஸோ இது வந்து this is called what? கிரிச்சாஃப் வோல்டேஜ் லா. So the conclusion is voltage supplied by the source will always be equal to voltage absorbed by the load. That is the next conclusion. Yes, we have understood. Clearly we have understood. இப்போ இங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு சீரியஸ் சர்க்யூட்ல வரும்போது, சீரியஸ் சர்க்யூட்டா இருந்தா சீரியஸ் சர்க்யூட்ல இருக்க எல்லா ரெசிஸ்டரையுமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டது. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு சோர்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு சீரியஸ் கனெக்ஷன்ல டோட்டல் வோல்டேஜ், டோட்டல் கரண்ட் சப்ளைட் பை தி சோர்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க, அதுக்கு நீங்க டோட்டல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ், வேல்யூ ஆஃப் தி வோல்டேஜ் சோர்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் லோடு, சோர்ஸ்ல இருந்து நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கணும் மொத்தமா எவ்வளவு லோடு வந்து சோர்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, அது ரெண்டுத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி கரண்ட். இப்போ நம்ம அடுத்த வேலைக்கு போலாமா? அடுத்த ஒர்க் என்ன, ஃபைண்ட் அவுட் தி டோட்டல் பவர் டெலிவர்டு பை தி சோர்ஸ். How will you calculate? Sir, we are in DC. We can easily calculate by multiplying the product of voltage and current. What is the value of voltage, sir? Source voltage value is 12 voltage. What is the value of current? Source current value. I think you all have remember. We have been calculated. That value is 3 ampere. Can anyone please tell me what is the product of 12 into 3? I hope it is 36. I hope it is 36. Yes, sir. So இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா சோர்ஸ் வந்து 36 வாட்ஸ் வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு. Exactly. Can anyone please calculate the power absorbed by the loads? Let us catch up. இப்போ நம்ம சோர்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டார்கெட் என்ன அப்படின்னா லோடு தான். நம்ம லோட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது சார்? லோட் வந்து எவ்வளோ பவர் அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். சோர்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இல்லையா? Let us see how to do that one. 1 minute guys. Yeah. So in order to know the loads, I'm just connecting this circuit some way. இப்போ லோடு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லோட் எடுத்துக்கலாமா? லோட் நம்பர் 1 ஒரு 2 ஓம் ரெசிஸ்டர் இங்கே இருக்கா, this one 2 ஓம் ரெசிஸ்டர். இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இதில் ட்ராப் ஆயிருக்க வோல்டேஜ் வந்து 6 வோல்டேஜ், இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து 3 ஆம்பியர். அதே மாதிரி இன்னொரு லோடு இருக்கு, அந்த லோடோட வேல்யூ வந்து 2 ஓம் தான், அதில் ட்ராப் ஆயிருக்க வோல்டேஜ் வந்து 6 வோல்டேஜ் தான், அது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டும் 3 ஆம்பியர் தான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லோடுக்கு பவர் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணலாமா? தேர் ஆர் 3 வே. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டைரக்டா லோடுக்கு அக்ராஸா எவ்வளோ வோல்டேஜ் ட்ராப் இருக்கு, அந்த லோட்ல எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது, ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம பவரை கால்குலேட் பண்ணிடலாம். பவர் எவ்வளோ வருது பாருங்க, வோல்டேஜ் இஸ் 6, பவர் இஸ் 3. 6 into 3 is how much? 18 watt. Yes. Let us take the second load. Sir, we can also இந்த லோட இந்த பவரை நீங்க வேற எப்படி எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணலாம்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும். V into I னும் போடலாம், இல்ல I square R போடலாம், இல்ல V square R by போடலாம், V square by R போடலாம். Everything you know, right? Because already I taught you. Let us see second one. இப்போ இந்த லோட் எவ்வளவு பவர் கன்சியூம் பண்ணும்? P is equal to 1 second, the product of voltage and current. But what is this? This is the voltage drop across the second load. And what is this I? This is the current flow through the load. Both we know. Voltage is 6, current is 3, so it will become 18, sir. It will be 18. Finally, what we have understood here, sir, the conclusion is power supplied by the source is 36 watt. Am I right, sir? Yes. Power supplied by the load 1 is 18 watt. Power supplied by the load 2. Load 2 also how much? 18 watt. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் லோடோட வேல்யூவையும் செகண்ட் லோடோட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா total power consumed by the loads are 36 watts. Total power supplied by the source is 36 watt. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? According to energy conservation principle, power supplied by the source must be equal to power absorbed by the loads. Yes, it is correct. அப்ப நம்ம பண்ணது எல்லாமே கரெக்ட் தான். Yes, everything we have understood. This is all about the resistor. இப்போ ரெசிஸ்டர்ல அடுத்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா
ரெசிஸ்டர் வந்து சீரியஸ் கனெக்ஷன்ல வந்துச்சு அப்படின்னா this is what we need to do. நிறைய ரெசிஸ்டர் இதே மாதிரி வந்து இப்போ 3 ரெசிஸ்டர்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 3 ரெசிஸ்டர்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், டைரக்டா ஆட் பண்ணிக்கலாம், சிங்கிள் ரெசிஸ்டரா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்போ சார் இந்த மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம், இது எப்போ நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா நீங்க சோர்ஸ் வந்து எவ்வளவு கரண்ட் வந்து டெலிவரி பண்ணுது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணணும். இல்ல சப்போஸ் இந்த சோர்ஸோட கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க 3 ஆம்பியர்னு கொடுத்துட்டாங்க, சோர்ஸோட வோல்டேஜ் தெரியல, ஆனா லோடெல்லாம் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்க வந்து 1 ஓம் 1 ஓம் 1 ஓம்னு லோடோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. எல்லாமே சீரியஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு சோர்ஸ் கூட. சீரியஸ்ல இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ சோர்ஸோட வோல்டேஜ் கேட்கறாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க, சோர்ஸ் வோல்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா சோர்ஸோட கரண்ட் இன்டு டோட்டல் லோட் வேணும். டோட்டல் லோட் எஸ் V is equal to I into R தானே. எஸ். So the value of I is known. I is 3 ampere. What is the total load? 1 into 1 into 1. Sorry, 1 plus 1 plus 1. Total load. எல்லாத்தையும் add பண்ணீங்கன்னா it will become 3. So what is the net voltage? It will become 9 voltage. So இந்த மாதிரி கேசஸ்ல நம்ம எப்போ வந்து total source voltage, total source current, அந்த மாதிரி வேல்யூ, total power delivered by the source, இந்த மாதிரி சோர்ஸை பத்தி பேசும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we may require total load. அந்த மாதிரி கேசஸ்ல இதெல்லாம் தேவைப்படும். சார் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும், இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம்னே தெரியாம பிளைண்டா லேர்ன் பண்ணக்கூடாது. then only while solving the problem you எக்ஸாக்ட்டா உங்களுக்கு தெரியும் இது எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்றது. நிறைய பேருக்கு இருக்கு இதெல்லாம் இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் வரும் while solving the problem. Let me crack it now itself. Okay, this is called reverse engineering, sir. Instead of writing concept directly, if you will go with the numerical problems, finally you will love the subject. ஒண்ணுமே இல்ல இந்த சப்ஜெக்ட்ல இத பத்தி நம்ம இப்படி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம்ன்றதை you will realize it. I will make it, don't worry. Okay sir, it's over. Next இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா so far we have understood many things about these things. இதுல about the resistor. இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு to understand. Let me teach you. Yes, one second guys. So நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா I took 2 resistor, right? Yes sir, I took 2 resistor. Finally there are one more small thing to conclude. Then we will go for inductor and capacitor. Yes sir, I think I took 2 ohm here, 2 ohm here, and here we took what? 12 voltage sir. Yes, and this is the current I. Yes. Now இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜ் டிராப் தெரியணும் VR1, அதே மாதிரி let us see இதுல இருக்க வோல்டேஜ் டிராப் VR2, இது ரெண்டும் எனக்கு தெரியணும். நான் எப்படி polarity define பண்ணேன், current direction போட்டேன், எல்லாமே இப்போ உங்களுக்கு தெரியும். I think I don't want to redefine all those things again. Okay sir, அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு கரண்டோட வேல்யூவே தெரியல சார். Is there any other possible way? இந்த வோல்டேஜ் டிராப் டைரக்டா கரண்டோட ஹெல்ப் இல்லாம வோல்டேஜ் வந்து நம்ம அப்படியே கால்குலேட் பண்ண முடியுமா, அதுக்கு ஏதாச்சும் வந்து வே இருக்கா? அது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஸ்மால் அப்சர்வேஷன் இஸ் ரெக்வயர்டு. என்ன அப்சர்வேஷன்? நம்ம ஏற்கனவே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா let us say இப்போ இந்த கரண்டோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க, பட் ஐன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் I would like to know the total value. இந்த ரெசிஸ்டர் 2 ohm வந்து R1 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், இந்த ரெசிஸ்டர் வந்து R2 எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் calculate the total current supplied by the source. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டோட்டல் கரண்ட் வேணும் அப்படின்னா டோட்டல் சோர்ஸ் வோல்டேஜ், இப்போ நம்ம இதை வந்து சோர்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து VS அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றேன். டோட்டல் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை டோட்டல் லோட். யாருங்க இருக்கா? டோட்டல் லோட் அப்படின்னா 2 ரெசிஸ்டர் இருக்கு R1 R2. இதான் வந்து டோட்டல் கரண்ட் சப்ளைடு பை தி சோர்ஸ். am I right sir? Yes, am I right? This is correct. I am correct. நான் அடுத்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I am going to கரண்ட் எனக்கு தெரியும். இப்போ நான் இதை வச்சு என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா I would like to know the voltage drop VR1. சார் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கரண்டோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா VR1க்கு எப்படி எழுதுங்க இந்த ரிலேஷன்? VR1 can be written as voltage drop across the resistor R1 can be written as V is equal to current through the resistor into the value of resistance R1. Slowly observe, you will understand. இப்போ I ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன தெரியும்? I can be written as total supply voltage divided by total resistance R1 into R1 plus R2 into here we have one more resistor R1. சார் இப்போ இதில் பாருங்களேன், இதில் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? இந்த ரிலேஷனை எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷனை கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணா கரண்டோட வேல்யூ இந்த ஐக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஐயை வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை வோல்டேஜ்லயும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்லயும் நம்ம எழுதிட்டோம். இப்போ பாருங்க ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அக்ராஸா இருக்க வோல்டேஜ் ரெசிஸ்டர் VR1க்கு ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டர் R1க்கு அக்ராஸா இருக்க வோல்டேஜ் டிராப் வந்து நம்ம டைரக்டா சப்ளை வோல்டேஜ் அதுக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ டிவைடட் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். கரெக்டா? கரண்டோட வேல்யூ நமக்கு தேவையில்லை. சோர்ஸ் வோல்டேஜ் தெரியுமா? தெரியும் சார். லோடோட வேல்யூ எல்லாமே தெரியுமா? தெரியும் சார். அப்போ நீங்க டைரக்டா வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த லோடுக்கு அக்ராஸா இருக்க வோல்டேஜ் வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறதா இதோட கன்க்ளூஷன். செக் பண்ணி பார்ப்போமா? எஸ். இப்போ VR1 அப்ப நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? VR1 is equal to டோட்டல் வோல்டேஜ் வந்து 12 into கரஸ்பாண்டன்ட் VR1 அப்படிங்கிறது வோல்டேஜ் டிராப் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் R1. R1 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? R1 is 2 divided by R1 plus R2. R1 is 2, R2 also 2. இப்போ இதோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது பாருங்க. 12 into 2 divided by 2 plus 2 will be 4. 3 times of 4 will be 12. 3 into 2 will be 6 voltage. Oh my god, what we got sir? நம்ம முன்னாடி கரண்டோட வேல்யூ எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணிட்டு
இந்த ரெசிஸ்டர் அக்ராஸா எவ்வளவு வோல்டேஜ் டிராப் கால்குலேட் பண்ணுவோம் 6 வோல்டேஜ் தானே அப்ப அந்த 6 வோல்டேஜ் தான் நமக்கு திரும்பவும் கிடைச்சிருக்கு இது என்னங்க ஜஸ்ட் அப்சர்வேஷன் தானே நான் என்ன பண்ண முன்னாடி கரண்டோட வேல்யூ அப்படியே கால்குலேட் பண்ணிட்டேன் வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி அப்படியே கால்குலேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஜெனரலா டெரைவ் பண்ணிருக்கேன் அவ்வளவுதான் பெருசா யோசிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல இப்போ அதே மாதிரி நீங்க டைரக்டா VR2 கால்குலேட் பண்ணுங்க பாப்போம் அப்ப நீங்க ரெசிஸ்டர் செகண்ட் ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸா இருக்க வோல்டேஜ் தெரியணும் அப்படினா என்ன பண்ணுவீங்க total supply voltage into யாருக்கு அக்ராஸா கால்குலேட் பண்ண போறோம் ரெசிஸ்டர் R2 அப்ப R2 ஓட வேல்யூ நியூமரேட்டர்ல வரணும் divided by total resistance அந்த சீரிஸ் சர்க்யூட்ல இருக்க total load வந்து R1 plus R2 am I right sir yes இப்போ total source voltage 12 R2 ஓட வேல்யூ 2 divided by R1 plus R2 R1 is 2 R2 also 2 so 2 plus 2 will become 4 3 times of 4 will be 12 3 into 2 will be 6 voltage what we have understood sir so the value of VR2 is equal to 6 voltage இதேதான் நம்ம முன்னாடியும் கால்குலேட் பண்ணோம் so finally what we have understood இப்போ நமக்கு சர்க்யூட்ல சீரிஸ் சர்க்யூட்ல வந்து டைரக்டா சீரிஸ் சர்க்யூட்ல வோல்டேஜ் வந்து ஷேர் ஆகும் கரண்ட் வந்து ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அது நமக்கு தெரியும் கரண்ட் எப்பவுமே வந்து டிவைட் ஆகாது சீரிஸ் சர்க்யூட்ல ஆனா வோல்டேஜ் என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும் எவ்வளவு லோட் இருக்கோ அவ்வளவு லோடுக்கு ஈக்குவலா லோடோட வேல்யூ பொறுத்து என்ன பண்ணும் சோர்ஸ் வந்து வோல்டேஜ் வந்து டிவைட் பண்ணி கொடுக்கும் அதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனலி வாட் வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் ஒரு ஜெனரல் சர்க்யூட் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ ஜெனரலி இஃப் எனி சர்க்யூட் சீரியஸ் சர்க்யூட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிம்பிளி டு நோ தி வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் தி சீரியஸ் சர்க்யூட் simply to know the voltage drop across R1 voltage drop across R2 if I know the total source voltage Vs voltage drop across R1 let me define VR1 let us and this is VR2 நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க VR1 can be directly written as source voltage into its correspondent resistance யாருக்கு கால்குலேட் பண்றீங்களோ அதோட வேல்யூ divided by total load value R1 plus R2 it is over similarly second VR2 is equal to total source voltage into resistance R2 divided by R1 plus R2 yes we got one more relation இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் ரெசிஸ்டர்ஸ் சீரியஸ்ல வந்தா அதை நம்ம மொத்தமா ஆட் பண்ணிக்கலாம்னு தெரியும் அதே மாதிரி சோர்ஸ்ல இருந்து சோர்ஸோட வோல்டேஜ் கேக்குறாங்களோ இல்ல டோட்டல் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் டோட்டல் சோர்ஸ் கரண்ட் கேட்டா டோட்டல் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை டோட்டல் லோட் இது எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு தெரியும் டோட்டல் பவர் எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு தெரியும் இண்டிவிஜுவல் பவர் எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு தெரியும் அதே மாதிரி டைரக்டா கரண்டோட ஹெல்ப்பே இல்லாம சீரியஸ் சர்க்யூட்ல சீரியஸ் லைக் மார்க் மை வேர்ட் சீரியஸ் சர்க்யூட்ல வோல்டேஜ் வந்து எப்படி ஷேர் ஆகுது அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணலாம் வோல்டேஜ் எப்படி டிவைட் ஆகுது இன் சீரியஸ் சர்க்யூட் அதை கால்குலேட் பண்றதுக்கான ரூல் தான் this one so this is called voltage division rule we are calling it as voltage வந்து எப்படி டிவைட் ஆகுது அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்த்தோம் கரெக்ட்டா so this is called voltage division rule make notes sir I told you I am doing reverse engineering concept டைரக்டா டீச் பண்ணதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து first problematic understand பண்ணிட்டீங்கன்னா now see there I had given proof you know that is correct everything I had given இப்போ நம்ம எந்த மாதிரி क्वेश्चन கொடுத்தாலும் directly you can do it yes let us take some example for your understanding finally a resistor is given one more resistor is given one more resistor is given let us take 3 resistors let us do little bit fast you can observe slowly நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க don't depend on me if you want to become a best student or if you want to become a best student means best teacher in future or if you want to become a topper then don't depend on anyone learn the concept try to go with your own method while solving the problem இப்போ நம்ம கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் நிறைய வேளை வந்து நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போ என்னோட क्वेश्चन என்ன அப்படினா ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர்லயும் எவ்வளவு வோல்டேஜ் டிராப் ஆகுது அப்படினு நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன் என்ன பண்ணுவீங்க அதுக்கு டோட்டல் வோல்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் சார் நீங்க என்ன கேப்பீங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கிறேன் இது 9 வோல்டேஜ் இப்போ கால்குலேட் பண்ணுங்க so let us say first கரண்டோட டைரக்ஷனை பிரெடிக்ட் பண்ணனும் இத நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படினா இதான் வந்து பவரை டெலிவரி பண்ணுது அப்படி நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே so power delivering element என்ன பண்ணும் power delivering elementக்கு current entering point minus leaving point is plus so let us say இது power absorbing element resistor R1 R2 R3 எல்லாமே power absorbing so current entering point plus leaving point is minus entering point plus leaving point is minus current entering point plus leaving point is minus okay sir now let us catch the current value I is equal to total source voltage divided by total load yes sir what is the total source voltage here 9 voltage what is the total load here total load is 1 plus 1 plus 1 sir all are connected in series na yes sir when all resistors are connected in series what I have been told you to know the net load you can directly sum up அது single resistor நீங்க மாத்திட்டு அதுல இருக்க values வந்து நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் 1 plus 1 plus 1 total value will become 3 ohm so total value will be 3 what is value of current now current will become 3 ampere yes sir that is இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வோல்டேஜ் டிராப் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் வந்து டைரக்ட்டா கரண்டோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சுனா now you can easily calculate the value of voltage drop across the resistors VR1
VR2 VR3 first method. இப்போ நம்ம கரண்டோட VR1 எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? current flow through the resistor into value of the resistor. கரெக்ட்டா? எஸ் சார். current எவ்வளோ flow ஆகுது? currentோட வேல்யூ வந்து 3 ampere. resistance வேல்யூ எவ்வளோ? 1. so what will be the voltage drop? 3 voltage. similarly what is value of VR2? same. VR2 second resistorல எவ்வளோ current flow இருக்கு சார்? சார் it is series circuit சார். எல்லா இடத்துலயுமே current சேமா தான் இருக்கும். இப்போ இங்க 3 ampere-னா இங்க எவ்வளோ வரும்? 3 ampere தான். அப்போ இங்க எவ்வளோ வரும்? 3 ampere தான். அப்போ இங்க சார் 3 ampere தான் சார். இங்க சார் எத்தனை டைம் கேட்பீங்க? சீரியஸ் சர்க்யூட்ல எல்லா இடத்துலையும் கரண்ட் எப்படி இருக்கும்? சேமா தான் இருக்கும். 3 ampere தான். ரைட். ஸோ செகண்ட் ரெசிஸ்டர் 3 ampere into resistance value it will become 3 voltage. third resistor VR3 again 3 ampere into அதுலேயும் 3 ampere தான். லோடர் வேல்யூ 1 தான். it will become 3 voltage. சார் now you can keep any value. ரெசிஸ்டர் நான் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக 1 ohm 1 ohm 1 ohm நியூமரிக்கலாக வேல்யூ வந்து ஈஸியாக வரணுன்றதுக்காக நான் சேம் வேல்யூ வச்சுக்கிட்டு போகிறேன். இப்போ வோல்டேஜ் வந்து சேமாக இருந்ததுன்னா did you understand one more thing? see there when all loads are equal load values வந்து ஈக்குவலா இருந்தது அப்படின்னா one more thing here load value ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா அது ஷேர் பண்ணிக்கிற வோல்டேஜும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும். கரெக்ட் தானே? இங்க பாருங்க, நீங்களே பாருங்க 9 வோல்டேஜ் கொடுத்தோமா சப்ளைல இருந்து, இந்த 9 வோல்டேஜ் எப்படி ஷேர் ஆயிருக்கு பாருங்க, ஈக்குவலா ஷேர் ஆயிருக்கு. 3 வோல்டேஜ் 3 வோல்டேஜ் 3 வோல்டேஜ். ஏன் சார்? ஏன்னா லோடோட வேல்யூஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கு. சப்போஸ் நீங்க லோடோட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 ohm அடுத்தது 2 ohm அடுத்தது 3 ohm அந்த மாதிரி வச்சீங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் வேல்யூ will be different. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இது ஆல்டர்னேட்டிவ் வேலையும் கால்குலேட் பண்ணலாம். Instead of calculating this current blah 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 things directly, you know, suppose if you want to know the value of voltage drop across the resistor R1, what will you do? Total supply voltage into யாருக்கு across calculate பண்ண போறோம்? இந்த first 1 ohm resistor 1 divided by total resistance 1 plus 1 plus 1. This is called voltage division rule. Total voltage into resistance. நம்ம எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் across voltage calculate பண்றோமோ அதோட வேல்யூ divided by total resistance ஓட வேல்யூ. டோட்டலா எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க? 1 plus 1 plus 1. டோட்டலா 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. So இதை கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா you will get what? 3 voltage. இதே மாதிரி VR2 will become 3, VR3 also will become 3. அதாவது voltage drop across the second resistor, third resistor. All are equal here. Why? Because load values are equal. அப்ப இன்னொரு விஷயம் இப்ப நம்ம இங்க என்ன கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு சீரியஸ் சர்க்யூட்ல லோடோட வேல்யூஸ் எல்லாமே ஈக்குவலா இருந்தது அப்படின்னா வோல்டேஜும் ஈக்குவலாவே ஷேர் ஆயிடும். அப்ப நீங்க எந்த கால்குலேஷனுமே பண்ண தேவையில்லை. இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கால்குலேஷனுமே பண்ணாம சார் நான் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா எதுவுமே பண்ணல சார், சர்க்யூட்டை பார்த்தேன். பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வாட் ஐ ஹவ் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டுட் இஸ் வாட் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் வோல்டேஜோட வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக ஷேர் ஆகுது சார். எப்படி ஈக்குவலாக ஷேர் ஆகுது? ஏன்னா லோட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது சார். அப்போ லோட்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், 9 வோல்டேஜ் சோர்ஸ் சார், அங்கே மொத்தமாக 3 லோடு இருக்குது. எத்தனை லோடு இருக்கு? 3 லோட்ஸ். ஜஸ்ட் கவுண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் லோட்ஸ். கவுண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் லோட்ஸ். எல்லா வேல்யூ ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இந்த கேஸ் கவுண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் லோட்ஸ் டிவைட் தி வோல்டேஜ் பை நம்பர் ஆஃப் லோட்ஸ். தட்ஸ் ஆல். இப்போ மொத்தம் 3 லோடு இருக்கா, அப்போ 9 வந்து 3 டிவைட் ஆகும். 9/3 3 வோல்டேஜ். அப்போ ஒரு லோடுக்கு அக்ராஸா 3 வோல்டேஜ் 3 வோல்டேஜ் 3 வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும். சப்போஸ் சார் இங்க 2 லோடு தான் இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் லோட்ஸ் 2, ரெண்டு லோடோட வேல்யூமே வந்து 4 ohm 4 ohmனு கொடுத்துருக்காங்க சார். டோட்டல் சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு 8 வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க சார். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, டைரக்டா நீங்க எழுதிடலாம். இதுல வந்து 4 வோல்டேஜ் டிராப் ஆகும், இதுல 4 வோல்டேஜ் டிராப் ஆகும். அதாவது டோட்டல் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் லோட்ஸ் ஈக்குவலா இருந்தா மட்டும்தான் இது பாசிபிள். டிவைட் பண்ணீங்கன்னா you will get the equal voltages. Sir, while solving this type of questions in your examination, these basics are very important. Anyway, already basic தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது ஈஸியா இருக்கும், தெரியாதவங்க you have to understand. Okay, tell me what is the total power supplied by the source now? Total power, total voltage divided by total current is 3, it will become 27 watts. Okay, நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா source power டெலிவரி பண்றது எவ்வளவுன்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒவ்வொரு லோட வந்து எவ்வளவு பவர் அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னு பாருங்க. அப்சர்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சோர்ஸோட பவரும் லோடோட பவரும் ஈக்குவலா வருதான்னு பாருங்க. கண்டிப்பா வரும், செக் பண்ணிக்கோங்க. Do it by yourself. Similarly, source voltage எவ்வளோ 9 equal to load voltage எவ்வளோ, first loadல 3 voltage, second loadல 3 voltage, third loadல 3 voltage. So அப்போ 3 லோட்லயும் டிராப் ஆகிற வோல்டேஜை கூட்டணும் அப்படின்னா that will be equal to what? Source voltage. இது யாரு டிஃபைன் பண்ணது? That is called KVL, Kirchhoff voltage law. இப்போ நம்ம voltage division rule கத்துக்கிட்டோம், Kirchhoff voltage lawவும் கத்துக்கிட்டோம். Anyway, don't worry, I will repeat these things again and again. Finally, you will get the complete conclusion about the circuits. I hope you all have understood it. Okay, next what we are going to learn, let us go to the next part. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா DC supplyல inductor வந்து கனெக்ட் பண்ணலாமே. Let us say DC supply. 1 minute guys. Yes, I hope I need a little practice. Yes, let us take DC voltage here. Consider some 3 voltage and it has some resistance. இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு 1 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாமே. ஓகே, இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா
இங்கே வந்து ஒரு 2 இண்டக்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்சர்வ், யூஸ் யுவர் பிரைன். கொஷின்ஸ் எல்லாமே எக்ஸாமில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. இங்கே பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம வந்து அதை ஒழுங்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம். அதனால் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா சப்ஜெக்டை நீங்கள் படிக்கும்போது கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது தெளிவாக அதை அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எக்ஸாமில் 100 out of 100 வாங்கிடலாங்க. அது அவ்வளோ பெரிய டாஸ்க்கே கிடையாது. எனிவே அப்சர்வ், ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் தி சப்ஜெக்ட். அட் லாஸ்ட் ஐ வில் கிவ் யூ தி கைடன்ஸ் ஹவு டு கெட் 100 out of 100. ஃபைன் சார், இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இந்த சோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ கரண்ட் டெலிவரி பண்ணுது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம். ஃபாஸ்ட், வெரி ஃபாஸ்ட். Take your time, pause the video and try to give the answer. My responsibility, I am solving the question. Please pause the video, try to give the answer by yourself. இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா we all know since these two inductors, இது inductor first of all, கரெக்டா? ஆமாங்க. இண்டக்டர் யார் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்? DC சப்ளை. நமக்கு என்ன தெரியும்னா V is equal to L into di by dt. That is the relation between voltage and current in case of inductor. DCயை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்டோட வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் டைமை பொறுத்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது 0 ஆகிடும். 0 இன்ட்டு இண்டக்டரோட வேல்யூ அங்கே தான் இருக்குது, பட் 0 இன்ட்டு எல் வாட் இஸ் யூஸ்லெஸ், 0 வோல்டேஜ். ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் தி இண்டக்டர் வந்து 0 ஆகிடும். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு அக்ராஸாக வோல்டேஜ் 0 வந்தது அப்படின்னா அந்த எலிமெண்ட் வந்து நம்ம என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா தட் எலிமெண்ட் வில் பி சிம்பிளி பிஹேவ் அஸ் எ ஷார்ட் சர்க்யூட். ஷார்ட் சர்க்யூட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வோல்டேஜ் வில் பி 0 பட் கரண்ட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி லேர்ன் பண்ணியாச்சு. திஸ் திங்ஸ் வி நோ வெரி வெல். Let us apply this concept here. Sir, when these inductors are connected with the DC supply for a long time, they will simply behave like a short circuit, sir. They will simply behave like a short circuit. இப்போ ஷார்ட் சர்க்யூட்டில் என்ன ஆகாது? வோல்டேஜ் will be 0, சார். இதுலேயும் வோல்டேஜ் 0ன்னு சொல்லிட்டேன், இதுலேயும் வோல்டேஜ் 0ன்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ இங்கே சப்ளையில் மொத்தம் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கா? 3 வோல்டேஜ். நமக்கு என்ன தெரியும்? அக்கார்டிங் டு கிரிச்சாஃப் வோல்டேஜ் லா, கிரிச்சாஃப் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னா சப்ளைல எவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுக்குறீங்களோ அதே வோல்டேஜ் எங்கே ட்ராப் ஆகணும்? லோடு வோல்டேஜும் சப்ளை வோல்டேஜும் ஈக்குவல் அப்படின்ட்டு அவர் தான் சொல்லியிருந்தாரு. சோர்ஸ்லேருந்து அவர் எவ்வளோ வோல்டேஜ் பாஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா 3 வோல்டேஜ். இப்போ நீங்கள் லோடில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு லோடில் எவ்வளோ வோல்டேஜ்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் செகண்ட் லோடில் 0 வோல்டேஜ், தேர்ட் லோடில் 0 வோல்டேஜ்னு எனக்கு தெரியும். லோடு வோல்டேஜும் சோர்ஸ் வோல்டேஜும் ஈக்குவலாக வரணும். சோர்ஸில் வந்து 3 வோல்டேஜ் இருக்கு, இந்த 2 லோடுமே வோல்டேஜ் வந்து கன்சியூம் பண்ணல. அப்போ இந்த ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக எவ்வளோ வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆயிருக்கணும்? கண்டிப்பாக 3 வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகணும். தென் ஒன்லி கிரிச்சாஃப் வோல்டேஜ் வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைடு. சப்ளை வோல்டேஜ் வில் பிகம் ஈக்குவல் டு லோட் வோல்டேஜ். ஸோ வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன் ஹியர்? சப்ளைல நம்ம எவ்வளோ வோல்டேஜ் இங்கே கொடுத்தோமோ அந்த மொத்த வோல்டேஜ் எங்கே ட்ராப் ஆகிடும் அப்படின்னா ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக ட்ராப் ஆகிடும். ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், கண்ணை மூடிட்டு ஒரு டிசி சப்ளை கொடுத்துட்டு அதில் இண்டக்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டேரெக்டாக அதை அப்படியே ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிவிடுங்க, அதில் வோல்டேஜோட வேல்யூ 0ன்னு போட்டுருங்க. அப்போ அங்கே ரெசிஸ்டரில் மட்டும்தான் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும். இப்போ சொல்லுங்கள், வாட் இஸ் தி கரண்ட்? கரண்ட்டுக்கு நான் என்ன சொன்னேன், டோட்டல் கரண்ட் சப்ளைடு பை தி சோர்ஸ். ஒரு சோர்ஸ் வந்து மொத்தமாக எவ்வளோ கரண்ட்டை சப்ளை பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா என்ன பண்ணணும்? டோட்டல் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை லோடு சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். வாட் இஸ் தி டோட்டல் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் ஹியர்? 3 வோல்டேஜ். வாட் இஸ் தி டோட்டல் லோட் வேல்யூ ஹியர்? சார் டோட்டல் லோடு இங்கே ஒரே ஒரு லோடு மட்டும் தான் சார் இருக்கு. ஏன் மற்றதெல்லாம் ஷார்ட் சர்க்யூட்டாக பிஹேவ் பண்ணுது சார்? ஸோ லோட் வேல்யூ வில் பிகம் ஒன்லி 1 ohm. வாட் இஸ் தி கரண்ட் நவ்? 3 ampere. So the value of current for the circuit is 3 ampere. This is one way. இன்னொரு வே நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டரை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்களேன். நான் என்ன சொன்னேன்னா ஒரு சீரியஸ் சர்க்யூட்டில் வந்து 1000 ரெசிஸ்டர் இருக்குது சார், நிறைய பேர் இருக்காங்க. இவங்களை யாரை பற்றியுமே டேட்டா இங்கே கொடுக்கல சார், எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் இங்கே நடுவில் ஏதோ ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டரை மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ரெசிஸ்டரில் வந்து ஒரு 4 வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆயிருக்கு, அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ 1 ohmனு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இப்போ சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிஸ்டரில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்? I is equal to V by R. 4 voltage divided by 1 ohm resistor. It will become 4 ampere. அப்போ இந்த ரெசிஸ்டர் வழியாக போகிற கரண்ட் 4 ampere. இப்போ இந்த ரெசிஸ்டரை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, ஆனால் என்னால் என்ன சொல்ல முடியும்னா இந்த ரெசிஸ்டர் வழியாக எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்? 4 ampere தான். Why sir? In series circuit, current remains same at all points. Am I right? Yes. So that is what my conclusion. இப்போ சோர்ஸ் வோல்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா டோட்டல் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை டோட்டல் லோடு போட்டு நம்ம கரண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணோம். இண்டிவிஜுவலாக இந்த ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டரை மட்டும் டார்கெட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன தெரியும்னா நம்ம எடுத்திருக்க சர்க்யூட்ல ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ வந்து 1 ohm, அதில் டிராப் ஆக போகிற வோல்டேஜ் வந்து 3 voltage. Now tell me, can you please find out the current? Very easy sir. So voltage drop across the resistor divided by value of the resistor will give you the value of current. So that will be 3 ampere. That is alternative way. Now tell me, what is the power flow? Power supplied by the source is how much? Can anyone please tell me? Source வந்து எவ்வளோ பவர் அங்கே சப்ளை பண்ணியிருக்கு? Please do it fast, but do it by yourself. Don't depend on me. It will take some times to erase these things for me. Forgive me for that because this is very first time I am practicing these things. Sorry, after a long time. Okay, I can say there is a resistor here. இங்கே இண்டக்டர் இருந்தது, பட் இண்டக்டர் எல்லாமே ஷார்ட் ஆகிட்டு, அதை பற்றி நம்ம வரி பண்ண தேவையில்லை. இப்போ
ரெசிஸ்டர் மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, வாட் இஸ் தி பவர் சப்ளைடு பை தி சோர்ஸ்? இண்டக்டர் வில் பிஹேவ் லைக் a ஷார்ட் சர்க்யூட். ஆனால் இண்டக்டர் இங்கே தான் இருக்குது. இண்டக்டர் வந்து இங்கே தான் இருக்குது, ஆனால் அது ஷார்ட் சர்க்யூட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே சார், டோட்டல் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் எவ்வளோ? 3 வோல்டேஜ். இது எவ்வளோ கரண்ட்டை சப்ளை பண்ணுது? 3 ஆம்பியர். ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ? 1 ஓம். எவ்ரி திங் வீணும். வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் 3 வோல்டேஜ். இண்டக்டரில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆயிருக்கு? 0 வோல்டேஜ். வாட் இஸ் தி கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ தி இண்டக்டர்? 3 ஆம்பியர். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, டெல் மீ வாட் இஸ் தி டோட்டல் ரியல் பவர் சப்ளைடு பை தி சோர்ஸ்? ரியல் பவர், ஒரு சோர்ஸ் வந்து ரியல் பவரை எவ்வளோ சப்ளை பண்ணுதுன்னு தெரியணும்னா சோர்ஸோட வோல்டேஜும் சோர்ஸோட கரண்ட்டும் நமக்கு தெரியணும். ரெண்டுமே தெரியும் இல்லையா? சோர்ஸோட வோல்டேஜ் வந்து 3, சோர்ஸ் வோல்டேஜ் வேல்யூ. சோர்ஸோட கரண்ட் வந்து 3 × 3 எவ்வளோ? 9 வாட்ஸ் சப்ளை பண்ணியிருக்கு. ஸோ பவர் சப்ளைடு பை தி சோர்ஸ் இஸ் 9 வாட்ஸ். நவ் கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ வாட் இஸ் தி பவர் அப்சர்வ்ட் பை தி லோட்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் சார், இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது. அந்த ரெசிஸ்டர் வழியாக இருக்க பவர் தெரியணும்னா I2R யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை V2/R போடலாம், இல்லை V × I போடலாம். வாட் எவர், ஐ எம் யூசிங் I2R. What is the current flow through the resistor, sir? 3. So 3 square into, what is the value of resistance? 1 ohm. 3 square will be 9. 9 into 1 will become 9 watts. So the value of power consumed by the 1 ohm resistor is 9 watts. Sir, இங்க பாருங்களேன், source எவ்வளவு power sir supply பண்ணிருக்கு? 9 watts. இந்த 1 ohm resistor எவ்வளவு power consume பண்ணிருக்கு? 9 watts. What we have understood? Power supplied by the source, power absorbed by the loads are equal. Sir, அப்ப இந்த இண்டக்டர் பவரை கன்சியூம் பண்ணலையா? நான் தான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேங்க, இண்டக்டர் ரியல் பவரை கன்சியூம் பண்ணாது. So the real power consumed by the inductor is 0 watts. Can you please tell me what is the energy consumed by the inductor? That we can do of L I2. இப்போ இது எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணது? இங்க தான் ரெண்டு இண்டக்டர் நம்ம போட்டிருக்கோமே. I hope you all have remember. நான் என்ன பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னா, I have connected 2 inductor here. ரெண்டு இண்டக்டர் வந்து சீரியஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அதோட நெட் இண்டக்டன்ஸ் வந்து எப்படி சார் கால்குலேட் பண்றது? வெரி சிம்பிள். அதை சிங்கிள் இண்டக்டரா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ரெசிஸ்டர் எப்படி நீங்க ஆட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தி டோட்டல் இண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ வில் பிகம் 2 Henry. Now the question is, what is the total energy consumed by the inductor? That is the question. Do it by yourself now. So the total energy consumed by the inductor will become very simple. Yes. Sir, the formula is total inductance offered by the circuit is 2 Henry. இப்போ தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். இங்க இருக்கு பாருங்க, இந்த கார்னர்ல கரண்டோட வேல்யூ எவ்வளோங்க? இந்த சர்க்யூட்ல எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு? ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஹவ் ரிமெம்பர், தட் இஸ் 3 ஆம்பியர். இங்க கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா? 3/1 3 ஆம்பியர். பட் ஆஃப் L I2. Okay, from this half 2 getting cancelled, 3 square will become 9. What is the unit? Watt. Unit என்னங்க? Watts போடணும்? No, what you need to keep? Sorry sir. Okay, sorry guys. So it will become 9 joules. Unit will be what? 9 joules. So what we have understood? Energy consumed by the total energy absorbed by the inductor is 9 joules. That is the maximum energy. அவ்வளவுதான். இண்டக்டர்ல இதுக்கு மேல எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ண முடியாது. சார் இது என்ன கேட்பாங்கன்னா, find out the maximum energy absorbed by the inductor னு கேட்பாங்க. maximum energy absorbed by the inductor எப்படி கால்குலேட் பண்றது? of L into maximum current flow through the inductor. அவ்வளவுதான். இப்போ சொல்லுங்க, இண்டக்டர் வழியா மேக்ஸிமம் எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக முடியும்? நம்ம சர்க்யூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டக்டர் வழியா மேக்ஸிமம் 3 ஆம்பியர் தான் ஃப்ளோ ஆக முடியும். அதுக்கு மேல எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்? லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 1 ஓம் தான் இருக்கு, சோர்ஸ் வோல்டேஜ் 3 தான். இந்த சர்க்யூட்டுக்கு மேக்ஸிமம் இந்த கரண்ட்ல வந்து இந்த சர்க்யூட்ல எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்னா 3 ஆம்பியர் தான். ஸோ ஆல்ரெடி ஃப்ளோ ஆகிற கரண்டே மேக்ஸிமம் கரண்ட் தான். ஸோ இது இந்த அப்போ பவர் கொடுத்துருக்க எனர்ஜி என்னது? கொடுத்துருக்க எனர்ஜி வந்து தட் இஸ் தி மேக்ஸிமம் எனர்ஜி கன்சியூம்டு பை தி இண்டக்டர் ஸ்டோர்ட் அக்ராஸ் தி இண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இப்போ நம்ம இங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, இண்டக்டர் சம்மரி. இண்டக்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங், இண்டக்டர் வந்து நீங்க டிசில கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் we have understood, let us take those two inductor here. Yes sir, when we will consider these two inductor here, இதை வந்து நம்ம டிசில கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பர்மனண்டா வந்து டிசில கனெக்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா இண்டக்டர் will behave like a short circuit. First thing, it will behave like a short circuit. அப்போ டிசில வந்து வோல்டேஜ் 0 ஆயிடும், கரண்டோட வேல்யூ வந்து not equal to 0 for the inductor. First thing. Second thing, power absorbed by real power, don't forget, mark my word, real power absorbed by the inductor is 0. Second conclusion. Third என்ன கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எனர்ஜி. எனர்ஜிக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. கன்க்ளூஷன். ஃபோர்த் கன்க்ளூஷன், சார் இண்டக்டர் வந்து ஆல்ரெடி ஷார்ட் சர்க்யூட்டா பிஹேவ் ஆகுது. ஸோ இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல்லாம் நீங்க அப்ளை பண்ண வேண்டிய வேலையே கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் எப்பயுமே வந்து டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் வோல்டேஜ் ட்ராப் வந்து 0 தான். அப்போ இதில் எவ்வளோ ரெண்டு இண்டக்டர் வந்து டிசியில் கொடுத்துட்டு உங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர், இங்கே ஒரு டிசி சப்ளை இருக்கு, இங்கே வந்து நான் ஒரு 10 வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா கால்குலேட் தி வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் தி இண்டக்டர்ஸ். இதில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் ட்ராப் இருக்குது, இதில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் ட்ராப் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லணும், நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி, சார்
இண்டக்டர் வந்து டிசியில் என்ன ஆகும்னு நமக்கு தெரியும். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். அந்த ஃபார்முலாலாம் போட்டு அங்கே வோல்டேஜ் இண்டக்டரில் வந்து ஏன் ஷார்ட் ஆகுது, அதில் வோல்டேஜ் வந்து எப்படி ஜீரோ ஆகுதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல்லாம் இங்கே அப்ளை பண்ண வேண்டிய வேலையே இல்லை சார். வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் தி இண்டக்டர் வில் பி ஜீரோ when it is connected with the constant DC supply. That's all. It's over. Okay. Now coming back to the conclusion. அப்போ இது முடிஞ்சு. அப்போ வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூலுக்கு இங்கே வேலை இல்லை. கரண்டோட வேல்யூ வந்து சிம்பிளாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடலாம். இண்டக்டர் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிடும். சர்க்யூட்டில் ஏதாச்சும் ரெசிஸ்டர் இருக்கும், வோல்டேஜ் இருக்கும், அதை வச்சு நீங்கள் அப்படியே கேல்குலேட் பண்ணிடலாம். ஈஸிலி யூ கேன் டிஃபைன். யூ மே கன்க்ளூட் ஒன் மோர் திங். சார் இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லை அப்படின்னா என்ன சார் ஆகும்? ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரே ஒரு இண்டக்டர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வாட் இஸ் தி கரண்ட் ஃப்ளோ சார்? ரெசிஸ்டர் சர்க்யூட்டில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டோட்டல் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை டோட்டல் சோர்ஸ் கரண்ட் எனக்கு தெரியணுங்க. இது டோட்டல் சோர்ஸ் வோல்டேஜ். இப்போ டோட்டல் லோடு எனக்கு தேவை. லோடோட வேல்யூ யாராச்சும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இண்டக்டர் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிடும். ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிட்டு சர்க்யூட்டில் வேறு எந்த ரெசிஸ்டன்ஸுமே இல்லைனா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சார் நீங்கள் ஒரு விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். நான் எப்படி லோடு வந்து கேல்குலேட் பண்ணேன்? முன்னாடி கேஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லாஸ்ட் கொஷின். இப்போ இந்த கொஷனில் பாருங்கள், நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து 1 ஓம்னு எடுத்திருந்தேன். கரெக்டாக? இந்த இடத்துல ஐ ஹோப் யூ ஆல் see these things. There are 3 elements. ஃபர்ஸ்ட்டு ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ வந்து 1 ஓம். அடுத்து இண்டக்டர் இருக்கு இல்லையா, 2 இண்டக்டர் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிடுச்சுங்க. ஷார்ட் சர்க்யூட்டில் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து 0 ஓம். கீப் திஸ் திங்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட். நவ் கமிங் பேக். இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு 3 லோட்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ரெசிஸ்டர், 2 இண்டக்டர். இண்டக்டர் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட்டாக பிஹேவ் ஆகுதுன்னா வோல்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்டு பை தி இண்டக்டர் இஸ் 0 ஓம். இண்டக்டருக்குள்ளேயும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்க, அது வந்து 0 ஓம். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு 1 ஓம் இருக்கு. அப்போ டோட்டல் லோடு வந்து இங்கே எவ்வளோனா 1 + 0 + 0 will become 1 ஓம். இப்படி தான் நான் லாஸ்ட் கேஸில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணேன். ஆனால் இப்போ இந்த கேஸில் பாருங்களேன், ரெசிஸ்டன்ஸே கிடையாதுங்க, இண்டக்டர் மட்டும்தான் இருக்கு. டிசியில் இண்டக்டர் கனெக்ட் பண்ணால் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிடுமே. அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது? லோடோட வேல்யூ எவ்வளோ சொல்லுங்க பார்ப்போம். லோடா சார்? லோடு இண்டக்டர் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிடுச்சு சார், அது 0 ஓம். வேறு யாருமே இல்லை சார். அப்போ லோடோட வேல்யூ 0வா? ஆமாங்க, நீங்கள் கரெக்ட், 0 தான். V/0 எவ்வளோ? கரண்ட் will be infinity சார். இஸ் இட் பாசிபிள் சார்? எஸ், ஐடியலி இட் இஸ் பாசிபிள். இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது என்னதுங்க? இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு அன்டிஃபைனைட் நம்பர். நம்ம யாராலையும் டிஃபைன் பண்ண முடியாத ஒரு வேல்யூ தான் இந்த இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது. இட் இஸ் கால்ட் அன்டிஃபைனைட் வேல்யூ. ஸோ வாட் ஐ கேன் சே இஸ், ஒரு அன்டிஃபைனைட் வேல்யூ வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க சார். அன்டிஃபைனைட் வேல்யூ ஹவு கேன் ஐ டிஃபைன் டிஃபைனைட் வேல்யூ? அன்டிஃபைனைட் வேல்யூ வந்து நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? அப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, practically this value is not possible but ideally it is possible. ஐடியல்னா இந்த மாதிரிலாம் நடக்கிறதுக்கு இருக்கும், இந்த மாதிரிலாம் நடக்கலாம், பேப்பர்ல நீங்க எழுத முடியும். பட் practically that is not possible. அப்போ ப்ராக்டிக்கலா என்ன சார் நடக்கும்? ப்ராக்டிக்கலா ஒரு சர்க்யூட்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 0 ஆகுது அப்படின்னா சோர்ஸ்ல இருந்து மேக்ஸிமம் கரண்ட் வந்து எவ்வளவு எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு கரண்ட் வந்து சர்க்யூட்ல ஃப்ளோ ஆகும். லைக் ஒரு 100 ஆம்பியர், 200 ஆம்பியர், 50 ஆம்பியர், அந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் இந்த சோர்ஸால எவ்வளவு கரண்ட்டை சப்ளை பண்ண முடியுமோ அந்த கரண்ட் வந்து சர்க்யூட்ல ஃப்ளோ ஆகும். Your circuit will consume maximum current, it won't consume undefined current. This is practical case, practical scenario. That's all. Okay sir, this is okay. அப்ப இத நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒரு இண்டக்டரை எடுத்துட்டு வந்து சர்க்யூட்ல வேற யாருமே கிடையாது, டைரக்டா வந்து ஒரு சோர்ஸ் கூட நல்ல இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுவுமே இல்லாம ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படியே டைரக்டா வந்து இண்டக்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த டைம்ல என்ன ஆகும்னா, definitely the voltage drop across the inductor will become 0. KVL is failed here. Did you observe? Sourceல some voltage இருக்கு சார், but that voltage won't appear across the load. என்ன சார் நடக்குதுங்க? Yes, that is the problem here. அந்த வோல்டேஜ் வந்து என்ன ஆகுனா, இங்க என்ன ஆகுது? It will be dropped across the இந்த சோர்ஸ்க்கு across லோட்ல தான் டிராப் ஆகுது, பட் அங்க வோல்டேஜ் வந்து 0 ஆகுது. So first thing இங்க KVL வந்து failed ஆயிடும். Kirchhoff voltage law will be failed when we are having ideal voltage source. Ideal voltage sourceனா என்ன சார்? ரெசிஸ்டரே இருக்காதுங்க. சோர்ஸ் கூட வந்து ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கூட சீரியஸ்ல ரெசிஸ்டர் இருந்தா அதுக்கு பேர் பிராக்டிகல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். அது ரெசிஸ்டரே இல்ல, சீரியஸ் ரெசிஸ்டர் இல்ல அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். டோன்ட் வரி. என்ன சார் புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றீங்க? பின்னாடி டோன்ட் வரி, ஜஸ்ட் அப்சர்வ் தி சர்க்யூட். ஸோ அப்போ நம்ம ஒரே ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு, சர்க்யூட்ல ரெசிஸ்டரே இல்ல, இண்டக்டர் மட்டும் இருந்ததுன்னா கரண்டோட வேல்யூ வந்து அன்டிஃபைனைடு. டக்குன்னு வந்து கரண்ட் வந்து என்ன இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடும். இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இம்பல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த கரண்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இம்பல்ஸ். இம்பல்ஸ்னா எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னாலும் மின்னல் அடிக்கும்ல, நமக்கு வந்து மழை வரதுக்கு முன்னாடி வந்து மின்னல் வரும் இல்லையா? அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்பார்க் வரும். நம்ம எல்லாருமே அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம். ப்ராக்டிக்கல் இது ஒரு ரொம்ப பெருசாக வந்து ஸ்பார்க் வரும். அப்படியே என்டையர் வேர்ல்டே வந்து நம்ம கீழே இருந்து பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு மாதிரி டக்குன்னு வந்து பிரைட் ஆகிட்டு அகைன் டார்க் ஆகும். நம்ம மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம தண்டஸை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது யூ கேன் அப்சர்வ் திஸ் ஒன். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல, ஜஸ்ட் ஒரு 0 செகண்ட்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சடன் இம்பல்ஸ் வந்து இண்டக்டர்ல வந்து அப்பியர் ஆகும். எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வில் ப்ரொடியூஸ். That is property sir. இது எல்லாமே எக்ஸாம் கொஸ்டின். நான் சொல்றேன், I mark my word, each and everything whatever here I am defining, everything will be appearing in the examination. You will face it. Further you have to understand this subject.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் கேவிஎல் இங்கே ஃபெயில்ட் ஆச்சு. செகண்ட் திங் ஒரு சோர்ஸ் எடுத்து வந்து நம்ம இண்டக்டர் கூட ஐடியல் இண்டக்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம், அதாவது ரெசிஸ்டரே இல்லை, வெறும் இண்டக்டர் ஒரு டிசி சோர்ஸ் அப்படி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேஸில் வந்து இண்டக்டர் வந்து என்ன ஆகுனா இம்பல்ஸ் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஜஸ்ட் மார்க் மை வேர்டு. ஓகே, ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். அப்போ இண்டக்டரை பற்றி நம்ம பேசிக்காக வந்து எல்லா விஷயத்தையுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். இப்போ இண்டக்டர் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட்டாக பிஹேவ் ஆகும், வோல்டேஜ் 0, கரண்ட் நாட் ஈக்குவல் டு 0, ரியல் பவர் 0, எனர்ஜி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது. அதே மாதிரி இண்டக்டர் வந்து சீரியஸில் கனெக்ட் ஆயிருந்ததுன்னா டேரெக்டாக இப்போ ஒரு 2 இண்டக்டர்ஸ் வந்து சாரி கைஸ் when 2 or more number of inductors are connected in series, how will you calculate the total inductance? Just a sum of L1 plus L2, first inductance value plus second inductance value. சரி, இப்போ ஒரு 4 இண்டக்டர் சீரிஸில் கனெக்ட் ஆயிருந்தா 4த்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டோட்டல் இண்டக்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது தேவைப்படும். அவ்வளோதான், ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் இட். Let us focus, keep our attention with the capacitor. Yes, I think we are crossing our time, so let us do one thing. Capacitor we will take in our next class, right? So we will deal with the capacitor in the next class. Again நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா when 2 capacitors are connected in series with the DC supply, உங்களோட டார்கெட் என்ன தெரியுமா? just calculate the voltage drop across the capacitor VC1 and VC2. நான் எப்படி இங்கே ப்ளஸ் போட்டேன் இங்கே மைனஸ் போட்டேன் எனக்கு தெரியல, நீங்கள் தான் கண்டுபிடிங்க. வோல்டேஜ் வேல்யூ நான் கொடுக்குறேன், 10 வோல்டேஜ் எடுத்துக்கோங்க, தட்ஸ் ஆல். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் தி கெப்பாசிட்டர் 1, லேட்டஸ்ட் கன்சிடர் 1 ஃபேரட், இதை ஒரு 3 ஃபேரட்னு வச்சுக்கலாமா? எஸ், தட் இஸ் பெட்டர். இதை வந்து ஒரு 12 வோல்டேஜாக மாற்றிக்கலாம், தட் இஸ் மச் பெட்டர். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் VC1, ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் VC2, ஃபைண்ட் தி கரண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு ஃபைண்ட் பண்ணுங்கள், டைரக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட், அண்ட் தென் பவர் சப்ளைடு பை தி சோர்ஸ், வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் தி ரெசிஸ்டர், லேட்டஸ்ட் டேக் 1 ohm ரெசிஸ்டர், voltage drop and power consumed by the resistor எல்லாமே calculate பண்ணுங்க, எல்லாமே நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க. சார் do it by yourself. சார் எப்படி அடுத்த கிளாஸ்ல பண்ணுவார், நம்ம எதுக்கு இதை டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும்னு பண்ணாதீங்க. why I am giving these things, this class is not meant to learn something. you have to from எங்கிட்ட இருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த கிளாஸ் இருக்கக்கூடாது. you should learn from yourself. you have to get the guidance from my side. whatever the things that I am giving here, they are all considered as guidance. எவ்ரிதிங் சார் என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் வந்து மந்த்ரா, அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம், அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. whenever you are having doubts, wherever you are having doubts, raise the question. நீங்கள் எப்படி போட்டீங்க சார், how it is possible, நான் இந்த மாதிரி படிச்சிருக்கேன். wherever you are having controversy, you no need to raise the question against of me. அந்த கொஸ்டினை நீங்களே ரைஸ் பண்ணிட்டு அனலைஸ் பண்ணலாம். if you find any mistakes in my conclusion, you can controversy, make the controversy. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப்பில் வந்து கூட இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் இருந்தது சார், ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன், நீங்கள் எப்படி இது பண்ணுறீங்க, எனக்கு இந்த மாதிரி வந்திருக்குன்னு you can ask your doubts. in free time you will be replied. Okay guys, I hope you all know we are running our institute, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், right? I already told you many times, anyway I am repeating. The thing is we are running this institute almost more than 1.5 year till now. இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு 800 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருக்காங்க. டெஸ்ட் சீரியஸ் எழுதிட்டு இருக்கவங்களும் சரி, நியர் 1000 வந்திருக்கும் இது வரைக்கும். படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்த்து நான் சொல்கிறேன். ஓவரால் கவுண்ட் இன் தி லாஸ்ட் இப்போ நம்மகிட்ட இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they all are from Tamil Nadu. The beauty is very few people are from other states. Rest of all guys are from Tamil Nadu only. That is what I want. I am expecting from your side. If you want to join in our institute, first visit our website www.rkelectricalgrid.com. rkelectricalgrid. Just type rkelectricalgrid.com. You can find our website. You can visit. If you want to join, direct website la poitu neenga course buy panikalam. Otherwise, if you have any doubts, you can connect with me in WhatsApp. 9791508785 is my WhatsApp number. This is our institute WhatsApp number. ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் அப்படியே வாய்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணி இங்கே ட்ராப் பண்ணுங்க. ஒன் திங், you won't get replied immediately. There are many other works are there for us. So in free time, your doubts will be clarified. Okay, that's all. With this, let's wind up the today class. Rest of all things we will see in the next class. So thank you all. If you have any other doubts apart from that, you can ask me at any time. On a WhatsApp